Hello everyone, welcome you all in today's session. In previous lecture we had finished the definitions under Drug and Cosmetic Act 1940. All are important definition. So before starting the today's lecture, listen carefully the question which I given in the assignment, that is assignment number 2 on Pharmacy Act. The question number 8 is give the composition of Pharmacy Council of India. In that you have to write its members, that is elected members, nominated members and ex officio members. This is the composition. This is also called as constitution, or you may also ask the question in exam, give the composition of this. Okay, so along these members and their details, okay, means 6 members, that all I had teach you, that you have to write in that. So in previous section we had finished the definitions, and today we are starting the schedules to the act and rules. Okay, so these schedules are very important from exam point of view. There is fixed question on schedules in over every question paper of every year, and these schedules are also important for future point of view, like you are going for government exams, like civil hospitals exams, that is hospital pharmacist, government pharmacist, then RRB railway pharmacist, then after B Pharm GPAT exam is also there. So for that these schedules are very important, so listen lecture very carefully. So why these schedules are came, that we all know in our India in previous years there was no any control on the medicines, on drugs. So after that this first drug inquiry committee was there. Then drug inquiry committee recommended this drug and cosmetic act 1940. So this act is came in the year 1940, and rules are there, and rules under there they are coming in the year 1945. So because of these schedules it is possible to do control on each and every drug, and to means and to prescribe the criteria for that import manufacture of drug. Then we will see these schedules to the act and rules. Okay, so schedules to the act and rules means what? See, drugs and cosmetic, that chapter is drug and cosmetic act 1940. okay, but this हा जो ॲक्ट आहे हा 1940मध्ये आला. D&C ॲक्ट हा कायदा आहे तो 1940मध्ये पास झाला, बट जे काही रूल्स आहेत ते कधी आले? 1945मध्ये रूल्स आले. सो ड्रग अँड कॉस्मेटिक ॲक्ट 1940 हे काय आहे? ॲज पर द शेड्यूल्स टू द ॲक्ट आहेत. ओके, शेड्यूल्स टू द ॲक्ट म्हणजे कायद्याच्यानुसार फर्स्ट शेड्यूल आणि सेकंड शेड्यूल आहे. आणि ड्रग्ज अँड कॉस्मेटिक रूल्स जे आहेत म्हणजे शेड्यूल्स टू द रूल्स, हे शेड्यूल जे अल्फाबेटिकली आहेत, ए म्हणजे शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी, C1, शेड्यूल जी, शेड्यूल एच, शेड्यूल एक्स, ओके, शेड्यूल वाय, असे आहेत जे रूल्स जे आहेत ते. ओके, ॲज पर द रूल्स जे आहेत ते दीज शेड्यूल्स. सो शेड्यूल्स टू द ॲक्ट आहेत त्याच्यामध्ये दोनच फक्त, द फर्स्ट शेड्यूल अँड सेकंड शेड्यूल, अँड शेड्यूल टू द रूल्समध्ये दीज आर कम्स अल्फाबेटिकली. ओके, सो सी in the first schedule, this is schedules to the act. So first schedules, it contains what? It contains the list of Ayurvedic, Siddha and Unani बुक्स येतात ह्याच्यामध्ये. फर्स्ट शेड्यूलमध्ये आयुर्वेदिक, सिद्धा आणि युनानी बुक्स येतात. सो आयुर्वेदिक बुक्स कोणती आहेत? चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, जे की तुम्हाला माहिती आहेत. दीज आर द फेमस बुक आहेत. ही फेमस काय आहेत तर आपण ग्रंथ बोलतो त्यांना. दीज आर द फेमस बुक्स. ओके, सो इन दॅट बुक्स कंटेन्स दॅट आयुर्वेदिक प्रिपरेशन्स, आयुर्वेदिक प्रिपरेशन्सचे जे फॉर्म्युले असतील ते ह्या बुक्समध्ये आहेत. देन सेकंड इज द सिद्धा बुक्स आहेत, जी सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स आहे. सो त्याच्याप्रमाणे सिद्धा बुक आहेत, जसं की सिद्धा वैद्य थिरातू असं बुक आहे ते. ओके, ही बुक्स आहेत. देन युनानी बुक्स आहेत, दॅट इज कराबादीन कादरी, देन कराबादीन काबीर, कराबादीन अझम,
अशी ही काय आहेत तर डिफरंट बुक्स आहेत. आयुर्वेदिक बुक्स, सिद्धा बुक्स आणि युनानी बुक्स येतात. ओके, सो ही कंप्लीट लिस्ट नाही आहे बुक्सची, जस्ट फॉर एक्झाम्पल देन फॉर युअर अंडरस्टँडिंग काहीही काय आहेत इथे इन्क्लूड केलेली आहेत. ओके, ही बुक्स कशामध्ये येतात तर फर्स्ट शेड्यूलमध्ये. देन सेकंड शेड्यूलमध्ये काय येतं, सेकंड शेड्यूल जे आहे त्याच्यामध्ये स्टँडर्ड्स टू बी कंप्लाइड विथ बाय इम्पोर्टेड ड्रग्ज अँड बाय मॅन्युफॅक्चर्ड ड्रग्ज. म्हणजे काय तर ड्रग्ज इम्पोर्ट करायचे असतील. आय टोल्ड यू व्हॉट इज मेन बाय इम्पोर्ट. सपोज जर अमेरिकेतून ड्रग्स इंडियामध्ये येत असतील देन इट इज कॉल्ड ॲज इम्पोर्टेड ड्रग्स. जर ड्रग्ज इम्पोर्ट करायचे असतील किंवा मॅन्युफॅक्चर करायचं असेल आपल्याला ड्रग तो बनवायचा असेल, कशासाठी बनवतो आपण तर त्याचं सेल करण्यासाठी, सेल सोल्ड त्याचं स्टॉक करण्यासाठी, और एक्झिबिटेड फॉर सेल और डिस्ट्रीब्युटेड त्याचं डिस्ट्रीब्युशन करण्यासाठी किंवा अजून पुढे सेल करण्यासाठी, होलसेलर्सना देण्यासाठी, सप्लायर्सना देण्यासाठी, रिटेलर काउंटर्स असतील त्यांना देण्यासाठी, त्याच्यासाठी जे काही स्टँडर्ड्स असतील. ओके, सो ते स्टँडर्ड्स आहेत ते सेकंड शेड्यूलमध्ये सांगितलेले आहेत. इम्पोर्ट करण्यासाठी काय स्टँडर्ड्स असतील, त्याच्यानंतर मॅन्युफॅक्चर करण्यासाठी ड्रग्स काय स्टँडर्ड आहेत, सेल करण्यासाठी जे मॅन्युफॅक्चरिंग करतो, कशासाठी आपण मॅन्युफॅक्चरिंग करतो, सेल करण्यासाठी, स्टॉक करण्यासाठी, और एक्झिबिटेड फॉर सेल और डिस्ट्रीब्युटेड. आता सी हिअर एक्झाम्पल ड्रग्ज विच आर इन्क्लुडेड इन इंडियन फार्माकोपिया. ओके, म्हणजे आय पी जे आपण बोलतो, सो त्या आय पीमध्ये जे काही ड्रग्ज आहेत सो त्याच्यासाठी स्टँडर्ड्स आहेत. स्टँडर्ड्स ऑफ आयडेंटिटी, प्युरिटी, स्ट्रेंथ आहे की जी स्पेसिफाय केलेली आहे आय पीमध्ये, त्या एडिशनमध्ये, त्याच्या ज्या काही एडिशन्स असतील. फॉर टाईम बिईंग इन फोर्स अँड सच अदर स्टँडर्ड्स ॲज मे प्रिस्क्राईब. म्हणजे जे काही स्टँडर्ड्स आहेत ते काय केलेले आहेत तर प्रिस्क्राईब केलेले आहेत. आयडेंटिटी म्हणजे कलर, क्रिस्टलाइन जसं की आपण बोलतो, देन प्युरिटी हाऊ मच प्युअर, देन स्ट्रेंथ असते त्याची आय पीमध्ये. सो हे जे काही स्टँडर्ड्स दिलेले असतील जे आपल्याला इम्पोर्ट ड्रग करायचे आहेत आणि समजा ते आपण ड्रग इम्पोर्ट करतो आहे त्याचे आय पीमध्ये आहेत तर इम्पोर्ट करणाऱ्या ड्रग्सचे असे स्टँडर्ड असले पाहिजेत. म्हणजे त्याचं जे क्वालिटी कंट्रोल असतं, QC टेस्ट असतात त्या आय पीप्रमाणे असल्या पाहिजेत. आय पीमध्ये जे काही स्टँडर्ड दिलेलं आहे त्याच्याप्रमाणे असल्या पाहिजेत. देन ड्रग्ज विच आर नॉट इन्क्लुडेड इन आय पी. ओके, बट विच आर इन्क्लुडेड इन ऑफिशियल फार्माकोपिया ऑफ एनी अदर कंट्री. म्हणजे काय तर जे आपण ड्रग्स इम्पोर्ट करतो आहे किंवा आपण जे ड्रग मॅन्युफॅक्चर करतो आहे तर ते आय पीमध्ये इन्क्लूड केलेले नाही आहेत. बट कशामध्ये इन्क्लूड केलेले आहेत, दुसरे फार्माकोपियाज आहेत जे ऑथराईज आहेत, लाईक USP, युनायटेड स्टेट्स फार्माकोपिया, देन NF मीन्स नॅशनल फॉर्म्युलरी, युरोपियन फार्माकोपिया. जर ह्याच्यामध्ये काय केलेले असतील त्याचे जे स्टँडर्ड्स आहेत जसं की आयडेंटिटीसाठी, प्युरिटी आहे, स्ट्रेंथ आहे, ती त्या पर्टिक्युलर एडिशनमध्ये प्रिस्क्राईब केलेली असेल तर, दुसऱ्या कुठच्या कंट्रीचे जे फार्माकोपिया असतील तर. ओके, सो त्याच्याप्रमाणे त्याचे काय असले पाहिजेत, आपण जो काही ड्रग आहे तो इम्पोर्ट करणार आहे किंवा जो बनवणार आहे त्याच्याप्रमाणे त्याचे आयडियल स्टँडर्ड्स आहेत ते काय असतात तर ठरवलेले असतात. ओके, दिस इज कम्स इन द सेकंड शेड्यूल. सो फर्स्ट शेड्यूलमध्ये काय येतं तर लिस्ट ऑफ बुक्स, आयुर्वेदिक, सिद्धा अँड युनानी बुक्सची लिस्ट येते. सो ह्या बुक्समध्ये काय असतं ते युनानी मेडिसिन असेल, ओके, आयुर्वेदिक मेडिसिन्स असेल तर त्याच्याबद्दल इन डिटेल त्याची इन्फॉर्मेशन्स असते, त्याची प्रिपरेशन मेथड, त्याचे युजेस काय आहेत ते हे सगळे इन डिटेल ह्याच्यामध्ये असतात. देन सेकंड शेड्यूलमध्ये काय येतं तर स्टँडर्ड्स जे आहेत ते कशासाठी येतात, जर आपल्याला एखादा ड्रग इम्पोर्ट करायचा असेल तर त्याचे स्टँडर्ड्स जे आहेत आपल्या आय पीमध्ये तो ड्रग असेल तर आपण इम्पोर्ट करणारा ड्रग आणि आपल्या आय पीमध्ये जे काही स्टँडर्ड दिलेले आहेत त्याप्रमाणे तो कंपाईल झाला पाहिजे, म्हणजे मॅच झाला पाहिजे. आणि समजा तो ड्रग आय पीमध्ये नसेल, आपण इम्पोर्ट करतो आहे ड्रग किंवा आपण त्याचं मॅन्युफॅक्चर करतो आहे त्या ड्रगचं, तो ड्रग जर आय पीमध्ये नसेल तर दुसरे कुठची अदर कंट्रीचे अप्रूव्ड दी फार्माकोपी असेल तर त्याच्यामध्ये त्याचे स्टँडर्ड्स आहेत ते असले पाहिजेत आणि त्याच्याशी मॅच होणारे असले पाहिजेत. ओके, दिस इज फर्स्ट शेड्यूल. सेकंड शेड्यूल दिस इज ॲज पर द शेड्यूल्स टू द ॲक्ट. ओके, ही शेड्यूल्स टू द ॲक्टमध्ये ही दोन आहेत, फर्स्ट आणि सेकंड. आणि आता नंतर आपल्याला बघायचं आहे की जे खूप मोठे आहेत आणि
इट्स दीज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट फ्रॉम एक्झाम पॉईंट ऑफ व्ह्यू, फ्रॉम फ्युचर पॉईंट ऑफ व्ह्यू. हे काय आहेत, शेड्यूल्स टू द रूल्स आहेत. सी हा जो ॲक्ट आला हा 1940मध्ये आला, बट जे काही रूल्स आहेत ते रूल्स कधी आले तर 1945मध्ये रूल्स आले. सो आता आपल्याला शेड्यूल्स बघायचे आहेत, ही शेड्यूल्स टू द रूल्स बघायचे आहेत. सो ही अल्फाबेटिकली येतात. शेड्यूल्स टू द रूल्स जी आहेत सगळी ती कशी येतात तर अल्फाबेटिकली येतात. ही ए शेड्यूल बी, देन शेड्यूल सी, C1, ओके, देन डी, ई शेड्यूल E1 अशी येतात शेड्यूल सी. सो सी ह्याच्यावरती तुमचा फिक्स क्वेश्चन असतोच तुमच्या क्वेश्चन पेपरमध्ये. कसा क्वेश्चन विचारतात ते आधी बघा. व्हॉट डज शेड्यूल ओ अँड शेड्यूल एम प्रिस्क्राईब ॲज पर D&C ॲक्ट 1940. म्हणजे काय, त्याने नाव दिलेलं असतं. शेड्यूल ओ आहे आणि शेड्यूल एम आहे. तर व्हॉट ते प्रिस्क्राईब काय करतात ॲज पर D&C ॲक्ट. किंवा आता इथे एकदा क्वेश्चन असा विचारला की तुम्हाला एक्झाम्पल दिलेले आहेत. फेनफॉर्मिन, ॲनाल्जिन, फेनोबार्बिटोन, टॉलब्युटामाइड अशी तुम्हाला काय दिलेली आहेत, एक्झाम्पल दिलेली आहेत. आणि ती एक्झाम्पलवरच्या पुढे तुम्ही त्याचं शेड्यूल काय आहे ते लिहायचं आहे. सो आपण जेव्हा शेड्यूल बघतो सो त्याच्यामध्ये आपण एक्झाम्पल पण त्याचे काय आहे ते स्टडी करणार. ती एक्झाम्पल आहे ती तुम्ही लक्षात ठेवायची. ओके, हे जे शेड्यूल्स आहेत हे शेड्यूल्स तुम्ही जर सारखी वाचत राहिलात, डेली वाचत राहिलात तर तुमच्या कायमस्वरूपी शेड्यूल्स ही लक्षात राहतील. कारण तुम्हाला जेव्हा नंतर आफ्टर कम्प्लिटिंग युअर SY DPharm ऑल्सो तुम्ही गव्हर्मेंट फार्मासिस्टची एक्झाम द्याल किंवा आफ्टर इफ यू गो फॉर B.Pharm, then if you give an exam of this GPAT, then रेल्वे फार्मासिस्ट अशा जेव्हा तुम्ही एक्झाम द्याल तेव्हा ही शेड्यूल्स आहेत, ह्याच्यावरती शेड्यूल्सवरती डेफिनेटली क्वेश्चन्स असतात. अँड सी तुमचा जो आपला चॅप्टर आहे D&C ॲक्ट हा मेजर चॅप्टर आहे. सो एक्झाम तुमच्या ॲन्युअल एक्झाममध्ये पण ह्याच्यावर क्वेश्चन असतात. सो अशा प्रकारे तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जातो. अजून एक दुसऱ्या प्रकारामध्ये what see here, what schedule G and M specify as per the drugs and cosmetic act rules 1945. म्हणजे शेड्यूल G आणि M आहे ते काय स्पेसिफाय करतं ॲज पर रूल्स 1945. ॲज पर द रूल्स म्हटलं आहे. आणि आता इथे काय म्हटलं होतं त्यांनी, ॲक्ट बोलले होते ते, बट त्यांनी काय दिलं ते शेड्यूल स्पेसिफिक दिलेलं आहे. सो जे काही आपण आता स्टडी करणार आहे नंतर, सो ते त्याच्यामध्ये काय म्हणजे शेड्यूल ओ काय सांगतं, एम काय सांगतं ते आपण लिहायचं आहे. ओके, देन इथे वॉट दे हॅड आस्क शेड्यूल G अँड M स्पेसिफाय ॲज पर D&C रूल्स 1945. ओके, स्पेसिफाय त्यांनी शेड्यूलचं ते नावच दिलेलं असतं, शेड्यूल G, शेड्यूल M. ओके, सो आपण डिरेक्टली लिहायचं. देन व्हॉट डज शेड्यूल F अँड G टू द D&C रूल्स प्रिस्क्राईब. म्हणजे शेड्यूल F अँड G काय सांगतात. सो तुम्हाला क्वेश्चन कसा विचारतात ह्याच्यामध्ये हे लक्षात येण्यासाठी मी हे स्टार्टिंगला तुम्हाला फक्त क्वेश्चन दाखवते. हे आपल्याला इन डिटेल जे काही आहेत O-M-G बघितलं ते आपल्याला इन डिटेल आता स्टडी करायचे आहेत. ओके, हा तुम्हाला क्वेश्चन कसा येतो एक्झामला ह्याच्यावरती शेड्यूल्सवरती हा कळावा क्वेश्चन. सो मी ही फर्स्ट घेतला, म्हणजे फर्स्ट स्लाईडमध्ये मी तुम्हाला जस्ट दाखवण्यासाठी इन्क्लूड केलं हे. दिस इज फ्रॉम युअर मॉडेल आन्सर पेपर. ओके, मॉडेल आन्सर पेपरमधून हे कॉपी केलेले आहेत क्वेश्चन मी. देन आता आपण शेड्यूल्सला ॲक्च्युअली स्टार्ट करूया. ओके, ऑल ऑफ यू लिसन व्हेरी केअरफुली. सो शेड्यूल्स टू द रूल्स, इन दॅट फर्स्ट इज द शेड्यूल ए. फर्स्ट काय आहे, शेड्यूल ए आहे. सो शेड्यूल एमध्ये काय येतं तर लिस्ट ऑफ फॉर्म्स फॉर मेकिंग ॲप्लिकेशन्स फॉर इश्युईंग लायसन्सेस. म्हणजे ह्याच्यामध्ये काय येतं की फॉर्मची लिस्ट येते, किती नंबरचा फॉर्म आहे, फॉर्म नंबर 1, फॉर्म 2, फॉर्म 3. सो इट कंटेन्स लिस्ट ऑफ फॉर्म्स फॉर मेकिंग ॲप्लिकेशन. जर ॲप्लिकेशन करायचं असेल लायसन इश्यू करण्यासाठी, त्याच्यानंतर ग्रँटिंग लायसन्ससाठी, देन सेंडिंग मेमोरँडम. व्हॉट इज माइंड बाय मेमोरँडमचा मिनिंग काय होतो, दॅट अ नोट रेकॉर्डिंग ओके समथिंग फॉर फ्युचर यूज. आता म्हणजे मेमोरँडम फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला इन फ्युचर ॲप्लिकेशन करायचं असेल लायसन्ससाठी. ओके,
सो दॅट तुम्ही ते अप्लाय करता, त्याचा रेकॉर्ड तुम्ही स्वतःकडे ठेवता. ओके, दॅट इज द सेंडिंग मेमोरँडम. ते ॲप्लिकेशन तुम्ही तिथे पुढे ऑथॉरिटीला जी असेल कॉम्पिटिटिव्ह ऑथॉरिटी, त्यांना ते तुम्ही ते ॲप्लिकेशन देता. सो आता सी हिअर एक्झाम्पल, इथे आहे फॉर्म 8 आहे. ओके, फॉर्म 8 आहे. सो हा फॉर्म 8 कशासाठी आहे? ॲप्लिकेशन फॉर लायसन टू इम्पोर्ट ड्रग्स. ओके, एक्सक्लुडिंग दोज स्पेसिफाईड इन शेड्यूल एक्स, म्हणजे शेड्यूल एक्समध्ये जे ड्रग्ज नाही आहेत ते. ओके, टू D&C कॉस्मेटिक रूल्स 1945. सो हा जो फॉर्म 8 दिसतोय, हा कशासाठी आहे? तर मला जर ड्रग इम्पोर्ट करायचे असतील त्याच्यासाठी हा फॉर्म आहे. सो मी हे काय करणार, हे जे ॲप्लिकेशन आहे, सो मी हे ॲप्लिकेशन आहे ते फिलअप करणार आणि कॉम्पिटिटिव्ह ऑथॉरिटीला देणार. ओके, मी कॉम्पिटिटिव्ह ऑथॉरिटीला दिलं हे फॉर्म. देन त्याच्यानंतर सी इथे फॉर्म 10 आहे. सो फॉर्म 10मध्ये काय आहे? कॉम्पिटिटिव्ह अथॉरिटीने अप्रूव्ह केलं, माझं अप्रुव्हल केलं इम्पोर्टसाठी, आणि ते मला ह्या फॉर्मवर माझं लायसन आहे ते इश्यू करून देणार. सी हिअर फॉर्म 10, व्हॉट इज हिअर? लायसन टू इम्पोर्ट ड्रग्स टू द D&C रूल्स 1945. फॉर्म 8 हे काय केलं? मी ॲप्लिकेशन केलं होतं कॉम्पिटिटिव्ह ऑथॉरिटीला, आणि फॉर्म 10 त्यांनी मला काय दिलं? इम्पोर्टचं लायसन, ते मला फॉर्म 10वरती देतात. ओके, सो ह्याच्यामध्ये काय लक्षात ठेवायचं की ह्याच्यामध्ये काय असतं तर लिस्ट असते. लिस्ट कसली? जे फॉर्म्स असतात फॉर मेकिंग ॲप्लिकेशन्स फॉर लायसन्स इश्यू करण्यासाठी. फॉर एक्झाम्पल, तुम्ही स्वतःचं जेव्हा फार्मसी चालू कराल, ओके, आफ्टर कम्प्लिटिंग युअर SY, स्वतःचं समजा तुम्ही फार्मसी चालू करत असाल तर तुम्हाला काय करावं लागेल? तुम्हाला फॉर्म सबमिट, FDAचं ऑफिस आहे, फूड अँड ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशन, तिथे जाऊन तुम्हाला ड्रग इन्स्पेक्टर्स असतात. ओके, सो त्यांना तुम्हाला भेटावं लागेल. मग ते तुम्हाला फॉर्म सांगतात, तो फॉर्म फिलअप करून तुम्ही त्यांना देणार. त्याच्यानंतर मग ते तुम्हाला लायसन्स इश्यू करून देणार. ओके, सो ह्याच्यामध्ये काय येतं? शेड्यूल एमध्ये काय येतं की जे काही फॉर्म्स येतात, लिस्ट ऑफ फॉर्म्स जे कशासाठी लागतात? फॉर मेकिंग ॲप्लिकेशन्स फॉर इश्युइंग लायसन्सेस, ग्रँटिंग लायसन्स अँड सेंडिंग मेमोरँडम. ओके, दिस इज शेड्यूल ए. देन सी बी. शेड्यूल बी, इट कंटेन्स व्हॉट? फीज फॉर टेस्ट ऑर ॲनालिसिस बाय द सेंट्रल ड्रग लॅबोरेटरीज. ओके, सेंट्रल ड्रग लॅबोरेटरीज असतात, CDL. सो त्यांच्याकडे एखाद्या ड्रगचं काय करायचं असेल तर टेस्टिंग करायला द्यायचं आहे किंवा ॲनालिसिस करायचं आहे त्या ड्रगचं, तर त्याच्यासाठी फी किती लागेल? मीन्स सी एक्झाम्पल, एखादं तुम्ही अँटीबायोटिक बनवलेलं आहे. ओके, सो दॅट बायोअसे ऑफ अँटीबायोटिक, त्या अँटीबायोटिकचं जर बायोअसे करायचं असेल तर चार्जेस किती लागतील? 400 रुपीज. देन त्याच्या आयडेंटिफिकेशन टेस्ट, आता फॉर एक्झाम्पल जर काय करायचं आहे, त्याची IR करायची, म्हणजे इन्फ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी करायची आहे त्याची, तर त्याच्यासाठी सेम तो पर्टिक्युलर सेम अँटीबायोटिक, त्याचा बायोअसे करण्यासाठी 400 फीज आहे. देन त्याचा IR स्पेक्ट्रोस्कोपी करण्यासाठी किती फी आहे? तर 150 रुपीज फी आहे. सो बीमध्ये काय येतं? फीज काय लागतात? ओके, जसं की इथे बायोअसे अँटीबायोटिकचा करण्यासाठी 400, IR करण्यासाठी 150, देन मायक्रोस्कोपिकल कॅरेक्टरिस्टिकसाठी 50 रुपीज. सो बीमध्ये येतं फीज फॉर टेस्ट ऑर ॲनालिसिस. फीज येतात कशासाठी? टेस्टिंग करण्यासाठी किंवा ॲनालिसिस करण्यासाठी. कोण करतं टेस्टिंग? तर सेंट्रल ड्रग्ज लॅबोरेटरी करते टेस्टिंग. ओके, देन नेक्स्ट सी. नेक्स्ट इज द शेड्यूल C अँड C1. ओके, शेड्यूल कोणते आहेत? C अँड C1 शेड्यूल आहेत. सो सी व्हॉट शेड्यूल C सेज? सी शेड्यूलमध्ये काय आहे? इट कंटेन्स द लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल अँड स्पेशल प्रोडक्ट्स whose import, sale, distribution and manufacture are governed by special provisions. म्हणजे काय? सीमध्ये काय येतात की बायोलॉजिकल आणि स्पेशल प्रॉडक्ट्स येतात की ज्याचं इम्पोर्ट आहे, त्याचं सेल आहे, त्याचं डिस्ट्रीब्युशन आहे आणि त्याचं मॅन्युफॅक्चरिंग आहे. सो त्याच्यासाठी काय केलेले आहेत? त्या रूल्समध्ये काही तरतुदी केलेल्या आहेत. आता सी एक्झाम्पल हिअर, बायोलॉजिकल प्रॉडक्ट्सची एक्झाम्पल आहे तिथे, सच एज सेरा अँटेजेन्स,
toxin, antitoxin, vaccines, then vaccines for parenteral injections, solution of serum proteins intended for injection, then insulin आहे. सो ही एक्झाम्पल आहेत कशाची, तर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्सची. ओके, तुम्हाला माहिती आहे सेरा अँटीजेन्स, टॉक्झिन अँटीटॉक्झिन असं असतात. देन व्हॅक्सिन्स फॉर पॅरेंटल इंजेक्शन्स म्हणजे काय, तर इंजेक्शन्स जी असतात, ओके, व्हॅक्सिन्स बोलतो आपण त्यांना. सो ती इंजेक्शन्स येतात ह्याच्यामध्ये. सो ह्या सगळ्याशी ही जी एक्झाम्पल आपण बघितली, व्हेरियस अँटीबायोटिक्स आर देअर पॅरेंटल प्रिपरेशन्स आर ऑल्सो देअर. देन हे जे सगळे काय आहेत हे बायोलॉजिकल प्रॉडक्ट्स आहेत सगळे हे. सो ह्या बायोलॉजिकल प्रॉडक्ट्ससाठी त्याचं इम्पोर्ट करण्यासाठी काय रूल आहेत, त्याच्यानंतर त्याचं सेल करण्यासाठी काय रूल आहेत, त्यांचं डिस्ट्रीब्युशन, त्यांचं मॅन्युफॅक्चरिंग, त्याचं डिस्ट्रीब्युशन करताना काय प्रोव्हिजन पाळल्या पाहिजेत, देन त्यांचं डिस्ट्रीब्युशन करताना काय नियम पाळले पाहिजेत, देन त्यांचं मॅन्युफॅक्चरिंगची प्लेस कशी असली पाहिजे. आता these are the biological products, sera, and these are should be sterile. So manufacturing जिथे होतं that area should be sterile, that area is free from any contamination, that area should be free from foreign particles. ओके, सो ह्याच्यामध्ये लिस्ट आहे त्या बायोलॉजिकल प्रॉडक्ट्सची की त्याचं जे काय आहे इम्पोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्युशन अँड मॅन्युफॅक्चर आर गव्हर्न्ड बाय स्पेशल provisions, and these are their examples: sera, antigens, toxins, antitoxin, vaccines. These are the examples of this. Okay, so today means today I will share these definitions PPT along with you, then PDF that of definitions. So in that I'm sorry, I'm little bit interrupting you for some time, but see that definitions are there in that first content, drug definition. Okay, so in your book that definition is given in 4 points. Okay, but I had taken it only one definition, but for exam point of view, if this asks for 3 marks or 4 marks, then you have to write all the points. So I am going to arrange a Zoom meeting in the next week, or okay, and if possible from YouTube, then that another drug definitions are there that I will explain you further, and along with that I will give the notes of the schedules also, okay, from your book for specific diploma in pharmacy चं जे बुक आहे त्या बुक्समधले त्याच्या मी तुम्हाला काय देईन, PDF सुद्धा देईन शेड्यूल्सच्या. ओके, सो दिस डेफिनेशन्स आणि काय शेड्यूल्स आहेत आत्तापासूनच तुम्ही पाठ करायला स्टार्ट करा, बिकॉज ही शेड्यूल्स आहेत ही तुम्हाला मी आता ओके लेक्चर ऐकाच केअरफुली, अँड अलॉंग विथ दॅट जर तुम्ही शेड्यूल्स आहेत ही रोज वाचाल तुम्ही रोजच्या रोज, तर तुमच्या ती लक्षात राहतील व्यवस्थित. ओके, एक्झामच्या आदल्या दिवशी वाचून किंवा एक्झामच्या 4 दिवस आधी वाचून ही शेड्यूल्स तुम्हाला अजिबात लक्षात राहणार नाहीत. ओके, then now come towards the point. We had seen schedule C, then next is the schedule C1. So schedule C1, it contains a list of other special products. Okay, means हे जे वरच्या कॅटेगरीमध्ये जे आहेत हे पॅरेंटल प्रिपरेशन्स आपण मोस्टली बघितली, सेरा अँड ऑल. ओके, मीन्स बायोलॉजिकल आणि स्पेशल प्रॉडक्ट्स. सो अदर दॅन दॅट म्हणजे हे वरचे जे काही आहेत ती एक्झाम्पल्स सोडून दुसरे स्पेशल प्रॉडक्ट्स हे कशामध्ये येतात तर C1मध्ये. सो इट कंटेन्स लिस्ट ऑफ अदर स्पेशल प्रॉडक्ट्स हुज इम्पोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्युशन अँड मॅन्युफॅक्चर आर गव्हर्न बाय स्पेशल प्रोव्हिजन्स. ओके, म्हणजे काय तर त्याचं इम्पोर्ट करण्यासाठी, त्याचं सेल करण्यासाठी, डिस्ट्रीब्युशन करण्यासाठी, मॅन्युफॅक्चर करण्यासाठी काय स्टँडर्ड्स आहेत, काय प्रोव्हिजन्स आहेत, जिथे त्याचं मॅन्युफॅक्चरिंग केलं जातं तो एरिया कसा असला पाहिजे, त्याने तिथे त्या प्रॉडक्टने ज्या स्टँडर्ड्स ज्या काही आहेत, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट आहेत त्या पूर्णपणे पास केलेल्या असल्या पाहिजेत. ओके, सो सी व्हॉट आर द स्पेशल प्रॉडक्ट सच ॲज फिश लिव्हर ऑइल. ओके, then ergot preparation, ergot alkaloid you all know, so these ergot and its non-parenteral preparations. Then drugs belonging to digitalis groups. Okay, digitalis groups
आय थिंक मे बी कोग्नोसीमध्ये तुम्ही बघितलं असेल फर्स्ट इयरला, और कोलॉजीमध्ये पण आहेत हे ड्रग्स विच आर ॲक्टिंग ऑन हार्ट. सो दॅट डिजिटॅलिज आर देअर. डिगॉक्झिन इज ऑल्सो देअर डिजिटॅलिज ग्रुपमध्ये. डिगॉक्झिन आहे. So these are digitalis groups drugs, means drugs belonging to digitalis groups. Then adrenaline gland, you all know adrenaline hormone is there. Adrenaline, liver extract, vitamins and hormones. These are all other special products. हे काय आहेत तर other special products आहेत. Then various antibiotics also and non-parenteral preparations of antibiotics. Hormones and their non-parenteral preparation, liver extract and its non-parenteral preparations. ओके, सो हे अदर स्पेशल प्रॉडक्ट आहेत जे वरच्यामध्ये नाहीत, वरचे सोडून दुसरे. सो हे C&C1 इट कंटेन्स व्हॉट दिस आर कंटेन्स दॅट लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल अँड स्पेशल प्रोडक्ट्स इन सी, की ज्याचं काय आहे इम्पोर्ट आहे, मॅन्युफॅक्चरिंग आहे, डिस्ट्रीब्युशन आहे. सो त्याच्यासाठी काही कायद्यामध्ये स्पेशल प्रोव्हिजन्स आहेत, ह्या नमूद केलेल्या आहेत आणि त्याची एक्झाम्पल्स आहेत. ओके, आपल्याला काय आहे शेड्यूल्समध्ये आपल्याला एक्झाम्पल्स आहेत त्याची बघायचे आहेत. कोणत्या प्रोव्हिजन्स आहेत हे शेड्यूल्समध्ये आपल्याला नाही आहे. ओके, आपण स्पेसिफिक शेड्यूल्स स्टडी करतो आहे. सो शेड्यूल्समध्ये ह्याच्यासाठी कोणत्या प्रोव्हिजन्स आहेत त्या आपल्याला नंतर शिकायच्या आहेत. ओके, इथे आपल्याला फक्त त्याची लिस्ट, ओके लिस्ट आहे, अशा प्रॉडक्ट्स आहेत आणि त्याची एक्झाम्पल्स आहेत, हे आपल्याला लक्षात ठेवायचं आहे. सो C मधले प्रॉडक्ट्स आणि C1 मधले प्रॉडक्ट्स. ओके, देन नेक्स्ट इज द शेड्यूल डी. ओके, शेड्यूल डीमध्ये काय येतं तर क्लासेस ऑफ एक्झॅम्प्टेड ड्रग्स. सो एक्झॅम्पशन्स म्हणजे काय तर सूट दिली जाते. सो म्हणजे इन मराठीमध्ये सांगायचं झालं तर ज्या काही तरतुदी आहेत, सो कायद्याच्या तरतुदीमधून वगळलेल्या औषधांच्या म्हणजे वगळलेले कायद्याच्या तरतुदीमधून वगळलेले मेडिसिन्सचे जे काही क्लासेस आहेत, सो त्यांचं इम्पोर्ट करण्यासाठी आणि त्याच्यासाठी काय आहे तर त्यातला सूट जी काय दिली जाते, एक्झम्पशन्स बोलतो आपण, ती लिमिटेशन आहे, मीन्स दॅट ती मर्यादा आहे आणि त्याच्या काही काय आहेत तर अटी आहेत, म्हणजे जे काय आपण सूट देतो त्याच्या संदर्भात काही कंडिशन्स आहेत त्याच्या. सो शेड्यूल डीमध्ये काय येतं तर क्लासेस ऑफ एक्झेम्प्टेड ड्रग्स. ओके, म्हणजे काय तर असे ड्रग्सचे क्लासेस की ज्यांना काय दिलेली आहे सूट दिलेली आहे, विच आर एक्झेम्प्टेड फ्रॉम सर्टन प्रोव्हिजन्स ॲप्लिकेबल टू इम्पोर्ट ऑफ ड्रग्स. म्हणजे काय तर ज्यांचं इम्पोर्ट करणं आहे, इम्पोर्ट करणं काय आहे तर पॉसिबल आहे, त्यांचं इम्पोर्ट करणं पॉसिबल आहे आणि त्यांना ते जो कायद्यामधून त्यांना काय दिलेली आहे वगळण्यात आलेलं आहे, कायद्यामधून त्यांना सूट दिलेली आहे आणि त्यांना सांगितलेलं आहे म्हणजे असे जे डीमध्ये येणारे म्हणजे असे ड्रग की त्या ड्रगना शेड्यूल डीमध्ये येणारे असे ड्रग त्या ड्रगना कायद्यामधून वगळलेलं आहे आणि त्यांची जी काही इम्पोर्ट आहे, ओके इम्पोर्ट करण्यासाठी त्यांना तरतुदी दिलेल्या आहेत म्हणजे प्रोव्हिजन दिलेले आहेत. आता हे जे प्रॉडक्ट दिसतात तुम्हाला एक्झाम्पलमध्ये स्किम मिल्क, देन पावडर्ड मिल्क फोर्टिफाईड विथ विटॅमिन्स. ओके, सो हे काय आहेत नॉन मेडिसिनल प्रॉडक्ट आहेत. सो त्याच्यावरती कंपल्सरी त्याच्यावरती मेन्शन करणं आवश्यक असतं, नॉट फॉर मेडिसिनल यूज. ओके, आता तुम्ही बघत असाल काही ना प्रोटीन सप्लिमेंट्स अँड ऑल असे जे असतात, सो त्याच्यावरती लिहिलेलं असतं की नॉट फॉर मेडिसिनल यूज असं लिहिलेलं असतं. सो स्किम मिल्क आहे, पावडर्ड मिल्क आहे, फोर्टिफाईड विथ विटॅमिन्स, देन फॅरेक्स, ओट्स, जिंजर, पिपर, क्युमिन्स असे जे आहेत, जे हे काय केलेले आहेत ह्यांना काय केलेलं आहे तर वगळलेलं आहे आणि त्याचं इम्पोर्ट करण्यासाठी त्यांना सेपरेट प्रोव्हिजन्स काय आहेत त्या प्रोव्हिजन्स त्यांना दिलेल्या आहेत. ओके, दिस इज डी. म्हणजे काय आहे तर असे काय म्हणतात ह्याला तर कायद्याच्या तरतुदींमधून वगळलेला हा मेडिसिन्सचा क्लास आहे की ज्याचा इम्पोर्ट करण्यासाठी त्याला म्हणजे हे दिलेली आहे सूट दिलेली आहे. ओके, आणि त्याच्यावरती काही कंडिशन्ससुद्धा आहेत, असं म्हणजे काही अटीसुद्धा लागू पडतात की जसं की ह्याच्यावरती लिहावं लागतं नॉट फॉर मेडिसिनल यूज असं मेन्शन करावं लागतं इन कॅपिटल्स लेटर्समध्ये, तुम्ही बघितलं असेल. ओके,
This is schedule D. Okay, then next we will see schedule E1. Okay, so that schedule E is there. Okay, means see, हे जे शेड्यूल ई आहे ते गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन प्रमाणे ॲज पर GSR नंबर असतो 462E. म्हणजे काय, ह्याच्यामध्ये जेव्हा अमेंडमेंट झाली 22/6/1982ला, तेव्हा ई आहे ते कम्प्लिटली ते काढून टाकण्यात आलं. ओके, मीन्स फ्रॉम गव्हर्नमेंट इंडिया नोटिफिकेशनमधून ई आहे तो कम्प्लिटली काढून टाकण्यात आलं आणि E1 इज प्रेझेंट आहे. ओके, E1 आहे आणि तुमच्या बुकमध्ये फक्त E1च दिलेलं आहे, बिकॉज हा जो ई आहे तो काय केलेला आहे, कम्प्लिटली काढून टाकलेला आहे. सो ईमध्ये काय येतं तर लिस्ट ऑफ पॉयझनस सबस्टन्सेस अंडर आयुर्वेदिक, सिद्धा अँड युनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन्स. ओके, अँड युनानी पॉयझन्स म्हणजे काय तर आयुर्वेदिक, सिद्धा आणि युनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन आहेत. सो ती जी मेडिसिनची सिस्टम आहे, आयुर्वेदिक सिस्टम, सिद्धा, युनानी सिस्टम, सो त्यांच्यामध्ये कोणते पॉयझनस सबस्टन्सेस येतात त्या सिस्टममध्ये त्याची लिस्ट आहे. त्याची जी काही लिस्ट आहे ती कशामध्ये येते तर शेड्यूल E1मध्ये येते. ओके, शेड्यूल E1मध्ये काय येतं तर आयुर्वेदिक, सिद्धा आणि युनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन ज्या आहेत, सो त्याच्यामध्ये पॉयझनस सबस्टन्सेस येतात त्यांची लिस्ट आहे. सो ह्याच्यामध्ये काय येतं तर स्नेक पॉयझन आहे, एक्झाम्पल स्नेक व्हिनोम, म्हणजे ड्रग्ज ऑफ ॲनिमल ओरिजिन, स्नेक व्हिनोम. ओके, स्नेक पॉयझन आहे. देन आर्सेनिक, मर्क्युरी, CuSO4, दीज आर वॉट ड्रग्ज ऑफ मिनरल ओरिजिन आहेत ते. CuSO4 म्हणजे काय, CuSO4 म्हणजे काय तर कॉपर सल्फेट. ओके, सो ह्याच्यामध्ये हे मिनरल ओरिजिन आहेत जे काय आहेत पॉयझन आहेत. देन धतुरा, भांग, गांजा म्हणजे काय तर कॅनॅबिस सटायवा. ओके, सो दीज आर, हे काय आहे ड्रग्ज व्हेजिटेबल ओरिजिन्सचे, ड्रग्ज ऑफ व्हेजिटेबल ओरिजिन. धतुरा, भांग, गांजा हे ड्रग्ज ऑफ व्हेजिटेबल ओरिजिन्सचे आहेत. सो हे काय आहेत तर पॉयझनस सबस्टन्सेस आहेत. ओके, सो E1मध्ये काय येतं तर लिस्ट ऑफ पॉयझनस सबस्टन्सेस, मीन्स लिस्ट, आता इथे सिम्पल लँग्वेजमध्ये लिहिलं आहे लिस्ट ऑफ आयुर्वेदिक, सिद्धा अँड युनानी पॉयझन्स, त्याची लिस्ट आहे. देन सी शेड्यूल F. ओके, नंतर काय आहे ई आपण बघितलं शेड्यूल, त्याची एक्झाम्पल बघितली, स्नेक व्हिनोम, आर्सेनिक, मर्क्युरी, CuSO4, देन गांजा, धतुरा, भांग. देन नेक्स्ट इज द शेड्यूल F आहे, शेड्यूल F आहे. ओके, सो सी शेड्यूल Fमध्ये पार्ट सेकंड बी. ओके, ते पार्ट सेकंड बी, पार्ट सेकंड सी असं आहे शेड्यूल F. ओके, मग F1, F2, F3 आहे. सो शेड्यूल F जे आहे ते काय आहे पार्ट सेकंड, सॉरी ओके, सी शेड्यूल F जो आहे, सो हा Fचा पार्ट 11 आहे, इन रोमन वर्ड्समध्ये आहे. पार्ट 12B आहे आणि हा पार्ट आहे तो 12C आहे. ओके, पार्ट 12B आणि पार्ट 12C आहे. सो शेड्यूल Fमध्ये काय आहे तर रिक्वायरमेंट्स फॉर फंक्शनिंग अँड ऑपरेशन ऑफ ब्लड बँक, म्हणजे जिथे काय असेल ब्लड बँक्स असतील, सो ब्लड बँकचं काय रिक्वायरमेंट्स काय असतील त्याचं फंक्शनिंग चालण्यासाठी, त्यांचं ऑपरेशन्स, त्यांची रेग्युलर जे काही वर्क आहे ते चालण्यासाठी, ते म्हणजे काय काय लोकेशन, सराउंडिंग, ॲकोमोडेशन कसं असलं पाहिजे, त्याच्यानंतर त्याच्या रिक्वायरमेंट्स काय असल्या पाहिजेत, ब्लड बँकमध्ये काय काय असलं पाहिजे. ओके, तिथे प्रोव्हिजन्स काय असल्या पाहिजेत. देन अँड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ब्लड कंपोनंट्स, म्हणजे ब्लड कंपोनंट्स जे असतात लाईक प्लाझ्मा आहे. ओके, सो प्लाझ्मा, सेरा असे जे काही ब्लड कंपोनंट्स आहेत, सो ब्लड कंपोनंट्स प्रिपरेशन्ससाठी काय काय रिक्वायरमेंट आहेत किंवा त्याच्या फंक्शनिंगसाठी, त्याच्या ऑपरेशन्ससाठी काय काय रिक्वायरमेंट्स लागतात हे शेड्यूल Fमध्ये आहे. ब्लड बँक्स जिथे असतील सो त्यांचं एकंदरीत लोकेशन, ॲकोमोडेशन, देन त्याचं सराउंडिंग कसं असलं पाहिजे ह्याच्यासाठी शेड्यूल F आहे. ओके, शेड्यूल Fमध्ये त्याच्यासाठी तरतूद केलेली आहे. त्याच्यामध्ये रिक्वायरमेंट सांगितलेले आहेत फंक्शनिंगसाठी आणि ऑपरेशनसाठी ब्लड बँकच्या, आणि ब्लड जे कंपोनंट्स जे असतात, ओके, प्लाझ्मा,
त्याचे ब्लड कंपोनंट्सच्या प्रिपरेशन्ससाठी. ओके, देन सी शेड्यूल एफ पार्ट 12C. 12C पार्ट काय आहे? रिक्वायरमेंट्स फॉर मॅन्युफॅक्चर ऑफ ब्लड प्रोडक्ट्स. ब्लड प्रोडक्ट्स जर मॅन्युफॅक्चर करत असेल कोणी, ओके, ब्लड जे काही प्रॉडक्ट्स असतात, ब्लड अँड ब्लड रिलेटेड प्रॉडक्ट्स म्हणजे प्लाझ्मा, सेरा, ओके, सो असे जे काही ब्लड रिलेटेड प्रॉडक्ट्स असतात किंवा हे असतं आपलं WBCs, ओके, सो असे जे काही प्रॉडक्ट्स असतात, सो असे प्रॉडक्ट्स जे कोणी मॅन्युफॅक्चरिंग करत असेल ब्लड प्रॉडक्ट्स, सो त्यांच्यासाठी रिक्वायरमेंट्स काय आहेत? मीन्स मॅन्युफॅक्चरिंगचा एरिया आहे तो कसा असला पाहिजे? स्टराईल असला पाहिजे. जिथे मॅन्युफॅक्चरिंग होतं तिथे कोणतेही फॉरेन पार्टिकल्स आहेत ते येता कामा नाही आहेत. फ्री फ्रॉम कॉन्टॅमिनेशन, ओके, झिरो कॉन्टॅमिनेशन एरिया असला पाहिजे तो. सो दीज आर अंडर एफ शेड्यूल. ओके, सी शेड्यूल एफ पार्ट 12B मध्ये काय होतं? तर रिक्वायरमेंट होत्या कशासाठी? फॉर फंक्शनिंग आणि ऑपरेशन ऑफ ब्लड बँक ऑर फॉर प्रिपरेशन ऑफ ब्लड कंपोनंट्स. ओके, रिक्वायरमेंट्स कशासाठी होते ह्याच्यामध्ये? तर फंक्शनिंग आणि ऑपरेशन जे चालतं कोणाचं? तर ब्लड बँकचं, ऑर प्रिपरेशन ऑफ ब्लड कंपोनंट, किंवा जे ब्लड कंपोनंट्स जे येतात त्यांच्या प्रिपरेशनसाठी काय रिक्वायरमेंट लागतात. सो ते शेड्यूल एफ पार्ट 12B मध्ये होतं. देन नेक्स्ट जो आहे तो शेड्यूल एफ पार्ट 12C आहे. सो शेड्यूल एफ पार्ट 12C मध्ये काय आहे? तर रिक्वायरमेंट्स फॉर मॅन्युफॅक्चर ऑफ ब्लड प्रॉडक्ट्स. ब्लड प्रॉडक्ट्सचं जर मॅन्युफॅक्चरिंग करायचं असेल तर काय काय रिक्वायरमेंट लागतात? म्हणजे मॅन्युफॅक्चरिंग एरिया, सराउंडिंग कसं आहे, लोकेशन कसं आहे, तिथलं ॲकोमोडेशन कसं आहे, किंवा जिथे जो कोणी पर्सन आहे तो मॅन्युफॅक्चरिंग तिथे करणार असेल तो पर्सन्स कसा असला पाहिजे. सो दीज आर ऑल द रिक्वायरमेंट्स, दीज आर अंडर मॅन्युफॅक्चर ऑफ ब्लड प्रॉडक्ट्स. सो अंडर दिस so it is under schedule F. Then see schedule F1. okay, schedule F1 is what it says. schedule F1 मध्ये काय आहे? तर प्रोव्हिजन्स ॲप्लिकेबल टू द प्रोडक्शन ऑफ बॅक्टेरियल व्हॅक्सिन्स. जसं की बॅक्टेरियल व्हॅक्सिन्स आहेत, देन व्हायरल व्हॅक्सिन्स, अँटीसेरा अँड डायग्नोस्टिक अँटीजेन्स. सो ह्याच्यासाठी काय काय प्रोव्हिजन्स ॲप्लिकेबल आहेत? मीन्स दॅट प्रोव्हिजन्स ॲप्लिकेबल टू प्रोडक्शन ऑफ सेरा, ओके, फ्रॉम दिस अँटीजेन्स. देन डायग्नोस्टिक अँटीजेन्स बनवले जातात. सो त्याचं मॅन्युफॅक्चरिंग कसं केलं पाहिजे, त्याच्यानंतर त्याचं स्टँडर्डायझेशन कसं केलं पाहिजे. सो दीज आर ह्या ज्या प्रोव्हिजन्स आहेत, ह्या प्रोव्हिजन्स कशासाठी प्रोव्हिजन्स लागतात काय लक्षात ठेवायचं इथे? बॅक्टेरियल व्हॅक्सिन्स, ओके, बॅक्टेरियल व्हॅक्सिन्स लक्षात ठेवलं की मग बॅक्टेरियल व्हॅक्सिन्स, व्हायरल व्हॅक्सिन्स, देन अँटीसेरा आणि डायग्नोस्टिक अँटीजेन्स. ओके, सो ह्याचं जे काय केलं जातं किंवा डायग्नोस्टिक अँटीजेन्स आहे त्यांचं मॅन्युफॅक्चरिंग करण्यासाठी, त्याचं स्टँडर्डायझेशन करण्यासाठी, आणि एखादी समजा कुठची इंडस्ट्री असेल तर ती बॅक्टेरियल व्हॅक्सिन, व्हायरल व्हॅक्सिन तयार करत असेल, अँटीसेरा तयार करत असेल किंवा डायग्नोस्टिक अँटीजेन्स तयार करत असेल एखादी इंडस्ट्री, सो त्याच्यासाठी काय प्रोव्हिजन आहेत? म्हणजेच असं की मी तुम्हाला आधी सांगितलं तो एरिया, मॅन्युफॅक्चरिंग एरिया कसा असला पाहिजे, त्याचं लोकेशन, त्याचं सराउंडिंग, त्याचं ॲकोमोडेशन, प्लस तिथे जो काम करणारा वर्कर आहे, दॅट हाऊ हायजेनिक पर्सन दॅट शूड, ओके, that preparation all is going in the sterile area only and it's free from contamination. सो ह्या ज्या काही स्टँडर्ड्स असतात, सो शेड्यूल F1 आहे ते स्पेसिफिकली प्रोव्हिजन्स ज्या ह्याचं व्हॅक्सिन्स, बॅक्टेरियल व्हॅक्सिन्स, व्हायरल व्हॅक्सिन्सचं प्रोडक्शन करण्यासाठी ज्या ज्या काही प्रोव्हिजन्स येतात त्या ह्याच्यामध्ये आहेत शेड्यूल F1 मध्ये. बॅक्टेरियल व्हॅक्सिन्स लक्षात ठेवायचं, व्हायरल व्हॅक्सिन्स, अँटीसेरा आणि डायग्नोस्टिक अँटीजेन्स. ओके, देन नेक्स्ट इज द नेक्स्ट शेड्यूल आहे ते F2 आहे. ओके, F2मध्ये काय येतं?
स्टँडर्ड्स फॉर सर्जिकल ड्रेसिंग्स. आता सर्जिकल ड्रेसिंग्स म्हणजे एखादी सर्जरी वगैरे होत असेल किंवा तुम्ही बघितलं असेल की ड्रेसिंग्स केलं जातं, सर्जिकल ड्रेसिंग. सो त्याच्यामध्ये बँडेज क्लॉथ येतं, बँडेज क्लॉथ, रोल बँडेज येतं, कॉटन बँडेज येतं, क्लॉथ बँडेज येतं, देन ओपन वू बँडेज क्लॉथ येतं, देन ब्लीच बँडेज येतं. ओके, सो त्यांच्यासाठी ज्या काही स्टँडर्ड्स आहेत सर्जिकल ड्रेसिंगसाठी आणि बँडेज क्लोथसाठी ज्या काही स्टँडर्ड्स आहेत. ओके, सो स्टँडर्ड्स म्हणजे त्याचे जे काही क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट असतील, त्याचे जे काही क्रायटेरियाज असतील, त्याचं मॅन्युफॅक्चरिंग, त्याचं स्टँडर्डायझेशन जे काही असेल, सो ते स्टँडर्ड्स कशामध्ये येतात, कोणाचे स्टँडर्ड्स, सर्जिकल ड्रेसिंग्स आणि बँडेज क्लॉथचे. जसं मी तुम्हाला सांगितलं, कॉटन बँडेज क्लॉथ असतं, ओपन वो बँडेज क्लॉथ असतं, ब्लीच बँडेज असतं, कॉटन बँडेज असतं, रोल बँडेज असतं. ओके, सो ही जी काही बँडेजेस येतात आणि सर्जिकल ड्रेसिंग्ज येतात, ओके, जे ड्रेसिंग करण्यासाठीच वापरतात डॉक्टर. ओके, एखादी जखम झाली असेल तर त्याच्यावरती ड्रेसिंग करण्यासाठी वापरलं जातं. सो जे स्टँडर्ड्स स्टँडर्ड्स आहे त्याच्यासाठी, these are for surgical dressings and bandage cloth. These are come under the schedule F2. Okay, then next is the schedule F3. schedule F3 काय आहे, स्टँडर्ड्स फॉर अम्बिलिकल टेप्स. ओके, अम्बिलिकल टेप्स आहेत. इट्स अँड ऑल्सो म्हणजे सर्जरी करण्यासाठी. ओके, सर्जिकल्स इन्स्ट्रुमेंट आहे ते, म्हणजे तर सर्जरीच्याच ह्याच्यामध्ये वापरलं जातं. ओके, बघा इथे सी, अम्बिलिकल टेप्स ज्या असतात हे बघा अशा असतात ह्या अम्बिलिकल टेप्स. ओके, त्याला स्टिकीनेस असतो आणि सर्जिकल्ससाठी वापरले जातात. ओके, सर्जिकल अप्लायन्सेसच आहे हे. सो स्टँडर्ड्स फॉर अम्बिलिकल टेप्स आहेत ह्याच्यामध्ये. सो आता सी, इथे मी मेन्शन केलं आहे खाली तुम्हाला समजण्यासाठी. ओके, ही जी मी मगाशी तुम्हाला जी एक्झाम्पल सांगितली ना फर्स्ट स्लाईडमध्ये वगैरे, सो यू डोंट हॅव टू, ती एक्झाम्पल लक्षात ठेवण्याची गरज नाही तुम्हाला, किंवा मी तुमच्या समजण्यासाठी मी जे सांगितलं शेड्यूल बीमध्ये बायोअसे करायचा. ओके, बायोअसेसाठी एवढे चार्जेस, देन मी जस्ट तुम्हाला समजण्यासाठी सांगितलं. ओके, हे तुम्हाला नीड नॉट टू, हे जो फॉर्म 8 आहे वगैरे हे तुम्हाला काही पाठ करण्याची किंवा असं लक्षात ठेवण्याची गरज नाही. मेन आहे ते शेड्यूल आहेत आणि ते तुम्हाला लक्षात यायला पाहिजे म्हणून मी हे एक्झाम्पल सांगितले तुम्हाला. ओके, सो आता आपण काय बघतोय, शेड्यूल F3 बघतोय, अम्बिलिकल टेप्स. सो आता ही अम्बिलिकल टेपसाठी काय असते माहिती आहे, एक टेस्ट असते. तो अम्बिलिकल पॉलिस्टर टेप जी आहे, शॅल हॅव टेन्साईल स्ट्रेंथ ऑफ नॉट लेस दॅन 4 kg ऑन स्ट्रेट पुल. म्हणजे काय तर स्ट्रेट जेव्हा ती हे केली जाते, पूल केली जाते. ओके, म्हणजे तर त्याची जी टेन्साईल स्ट्रेंथ आहे, म्हणजे ही क्वालिटी कंट्रोल एक टेस्ट केली जाते ह्याच्यासाठी, अम्बिलिकल टेप्ससाठी. सो त्याची जी टेन्साईल काय बोलतो आपण स्ट्रेंथ आहे, ती टेन्साईल स्ट्रेंथ 4 kgपेक्षा कमी असता कामा नाही आहे. ओके, असे जे काही स्टँडर्ड्स असतात, हा एक मी तुम्हाला एक्झाम्पलसाठी सांगितलं. सो असे जे काही डिफरंट स्टँडर्ड्स जे आहेत अम्बिलिकल टेप्ससाठी, ते आपल्याला ते कशामध्ये दिलेले आहेत तर शेड्यूल F3मध्ये ते स्टँडर्ड्स दिलेले आहेत. ओके, शेड्यूल F2मध्ये कसले स्टँडर्ड्स आहेत, सर्जिकल ड्रेसिंग्स आणि बँडेज क्लॉथचे, आणि शेड्यूल F3मध्ये कुठचे आहेत, स्टँडर्ड फॉर अम्बिलिकल टेप्स. अंडरस्टूड. देन नेक्स्ट शेड्यूल FF. शेड्यूल FFमध्ये काय आहे, स्टँडर्ड्स फॉर ऑप्थॅल्मिक प्रिपरेशन. ऑप्थॅल्मिक प्रिपरेशन म्हणजे कोणते तर आय ड्रॉप्स असतात. सो ती आय सोल्युशन्स आर देअर, आय सस्पेन्शन्स आर ऑल्सो देअर, देन आय ऑइंटमेंट्स ऑल्सो देअर. सो सी देअर हाय मीन्स देअर प्रोडक्शन इज डुईंग इन द स्टराईल एरिया. ओके, दॅट शुड बी स्टराईल. देन ती जे ही प्रिपरेशन्स आहेत म्हणजे आय ड्रॉप, दॅट आर फ्री फ्रॉम कॉन्टॅमिनेशन. इट डज नॉट कंटेन ॲनी सिंगल फॉरेन मॅटर. ओके, सो त्याच्यासाठी जे काही ऑप्थॅल्मिक प्रिपरेशन्स असतात आय ड्रॉप आणि त्याच्या ज्या क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट असतात, म्हणजे त्याचे काय तर स्टँडर्ड्स असतात. सो त्याचे स्टँडर्ड्स आहेत हे कशामध्ये, शेड्यूल FFमध्ये, स्टँडर्ड्स फॉर ऑप्थॅल्मिक प्रिपरेशन्स.
ऑप्थॅल्मिक प्रिपरेशन म्हणजे काय, तर आय ड्रॉप येतात, आय ऑइंटमेंट येतं, आय सोल्युशन, आय सस्पेन्शन असं येतात, ते शेड्यूल FF आहेत. ओके. देन नेक्स्ट इज द शेड्यूल G आहे. नेक्स्ट शेड्यूल G आहे. सो शेड्यूल Gमध्ये असे ड्रग्ज येतात की ते रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनरच्या अंडर सुपरविजनच काय करायचे असतात, कन्झ्युम करायचे असतात. ओके. म्हणजे काय, तर असे ड्रग्ज आहेत ते आपण ओके मीन्स घरी वगैरे असं सेल्फ मेडिकेशन वगैरे असं घ्यायचं नाही आहे, तर प्रिस्क्रिप्शनवर पण घ्यायचे नसतात ते. तर हे जे ड्रग्ज आहेत हे डॉक्टर आहेत ते त्यांच्या स्वतःच्या सुपरविजनच्या अंडरच आपण घ्यायचे असतात. म्हणजे एखादा पेशंट जर ॲडमिट असेल हॉस्पिटलमध्ये, ओके, आणि त्याला समजा जर एखाद्या पेशंटला कायमस्वरूपी त्या पर्टिक्युलर फिजिशियन्स आहेत त्यांची ट्रीटमेंट चालू आहे, ते विजिट जर देत असतील पेशंटला ॲट पेशंट्स होम वगैरे, तर अशा केसमध्ये हे ड्रग्ज आहेत ते वापरले जातात. सो शेड्यूल Gमध्ये काय तर लिस्ट ऑफ सबस्टन्सेस रिक्वायर्ड टू बी टेकन ओनली अंडर सुपरविजन ऑफ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर. ओके. म्हणजे कोण, तर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रॅक्टिशनर म्हणजे कोण, तर डॉक्टर. ओके. सो डॉक्टरांच्या सुपरविजन्स अंडरच हे काय आहेत, कन्झ्युम करायचे असतात, म्हणजे घ्यायचे असतात हे ड्रग. ओके. सो मेडिसिन्स लिस्टेड ॲज शेड्यूल G मेडिसिन्स कॅरी ऑन द लेबल अ कॉशन. ओके. तुम्ही वाचलं पण असेल एखाद्या वेळी, कॉशन असतं. ओके. शेड्यूल G प्रिस्क्रिप्शन ड्रग लिहिलेलं असतं, किंवा काही ड्रग्ज असतात ना ते शेड्यूल G प्रिस्क्रिप्शन ड्रग असतात आणि त्याच्यावर दोन्ही पण लिहिलेलं असतं, शेड्यूल G प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, शेड्यूल H प्रिस्क्रिप्शन ड्रग असं त्याच्या बॉक्सवरती लिहिलेलं असतं ड्रगच्या. तुम्ही वाचलं असेल एखाद्या वेळी. तर त्याच्यावरती वर्ड काय असतो, कॉशन असा काही वर्ड असतो. इट इज डेंजरस टू टेक दिस प्रिपरेशन एक्सेप्ट अंडर मेडिकल सुपरविजन. म्हणजे काय, जर तुम्ही डॉक्टरांच्या ऑब्झर्वेशन अंडर जर तुम्ही हे फॉर्म्युलेशन घेत नसाल, ओके, डॉक्टरांच्या ऑब्झर्वेशन अंडर हे तुम्ही फॉर्म्युलेशन घेत नसाल, तर हे हार्मफुल आहे. तर काय आहे, इट्स अ डेंजरस. तर हे काय आहे, तर डेंजरस आहे असं असतं त्याच्यावरती. कॉन्स्पिशियसली प्रिंटेड म्हणजे अगदी अचूकपणे प्रिंट केलेलं असतं त्याच्यावर. अँड सराउंडेड बाय अ लाईन विदिन देअर शुड बी नो अदर वर्ड्स. ओके. पर्टिक्युलर ते असतं त्याच्या तिथे अजून कोणते दुसरे वर्ड्स काय फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली वगैरे तिथे काही नसतं. तर स्पेसिफिकली कॉशन आणि हे जे रेडमध्ये दिसतंय तुम्हाला, इट इज डेंजरस टू टेक दिस, तेच असतं पर्टिक्युलरली. देन इट इज नेसेसरी टू मेक प्रॉपर बिल ऑफ सेल. आता ऑब्वियसली जर ते ह्याच्या मेडिकलच्या RMPच्या सुपरविजन अंडर घ्यायचं नाही, तर ऑब्वियसली त्याचं काय केलं पाहिजे, प्रॉपर बिल त्याचं केलं पाहिजे, सेलचं बिल केलं पाहिजे. ओके. देन सी हे मेडिसिन्स म्हणजे कुठे जनरली भेटतात, तर डॉक्टर म्हणजे हॉस्पिटल्स अटॅच मेडिकल्स असतील. ओके. सो तिथे मोस्टली ह्यांचा हे जे ड्रग्ज आहेत त्यांचा सेल होतो. देन रेकॉर्ड्स ऑफ परचेस अँड सेल ऑफ दिस मेडिसिन्स मस्ट बी मेंटेन. ह्याचा जो काय आपण जे कोणाला परचेस केलेला आहे, सो ती परचेस केलेल्याचं त्याचं बिल करायचं कम्प्युटरवरती. देन परचेस, आपण रेकॉर्ड्स ऑफ परचेस अँड सेल ऑफ दिस मेडिसिन्स, आपण कोणाला हे सेल केलं आहे, आपण कोणाला विकलं आहे त्याचा रेकॉर्ड ठेवायचा. त्याचं कोणाला विकलं असेल त्या पेशंटचं नाव XYZ ॲट पोस्ट देवरुख डॉक्टर, फॉर एक्झाम्पल शिरीष शेणाई डॉक्टर, त्यांचं नाव घालायचं आणि त्याचं ते सेल बिल जे काही असतं ते काय करायचं, तर ठेवून द्यायचं, रेकॉर्डला आपल्या ठेवून द्यायचं. बट मेंटेन फॉर पिरियड ऑफ 2 years. म्हणजे सपोज जर आज ते मेडिसिन्स विकलं आहे 17 ऑक्टोबर, ओके, 17 ऑक्टोबर 2020ला मेडिसिन विकलं आहे ते, तर त्याचा जो रेकॉर्ड जो आहे तो 17 ऑक्टोबर 2022पर्यंत तो ठेवून द्यायचा, ते बिल ठेवून द्यायचं. आणि रेकॉर्ड्स ऑफ परचेस म्हणजे आपण ते मेडिसिन्स कोणाकडून, कोणत्या सप्लायरकडून, कोणत्या डिस्ट्रीब्युटरकडून आणलेली असतात त्याचा पण कम्प्युटरला पण डिटेल रेकॉर्ड ठेवायचा त्याचा. आणि स्वतःकडे आपल्याकडे प्रिंट बिल असतं, सो त्या प्रिंट बिलाचे ते पण वेगळी फाईल करून ठेवायची, त्याची शेड्यूल G जे असेल त्याची वेगळी फाईल करून त्याच्यामध्ये ठेवून द्यायचं. ओके. देन सी एक्झाम्पल्स ऑफ दिस, L-asparginase, then bleomycin,
busulfan, chlorambucil, chlorothiazide, chlorpropamide, doxorubicin, ethosuximide, metformin. Metformin is anti-diabetic drug. Insulin all types, hydroxyurea, मर्कॅप्टोप्युरिन्स. ओके, सो हे सगळे शेड्यूल जे मध्ये येणारे ड्रग आहेत. ओके, सो एक्झाम्पल्स जे काही आहेत ह्याच्यामध्ये स्लाईडमध्ये एक्झाम्पल आहेत आणि ह्याच्यासोबत मी तुम्हाला नोट्स ज्या देणार आहे. ओके, ग्रुपवरती फॉरवर्ड करणार आहे शेड्यूल्सच्या ह्या ज्या नोट्स आहेत त्या. ओके, आज जीपर्यंत होईल आपलं. सो जीमध्ये जे कोणी अजून ड्रग बुक्समध्ये अजून पण आहेत ड्रग्स. सो हे सगळे ड्रग्स काय करा तुम्ही वाचून ठेवा, बिकॉज जर एक्झामला तुम्हाला क्वेश्चन आला म्हणजे समजा असं असू शकतं जसा पहिला तुम्हाला मी क्वेश्चन सांगितला ना की ड्रगचं नाव दिलेलं असतो आणि त्याच्या पुढे कुठल्या शेड्यूलच्या अंडर येतो तो आपण लिहायचं. सो ही एक्झाम्पल आहेत ना ती आता डेली तुम्ही हे जे शेड्यूल्स आहेत ही डेली तुम्ही वाचत चला. ह्याचा चार्ट आहे तो घरी बनवा तुम्ही. ओके, काय करा एका साईडला शेड्यूलचं नाव. ओके, म्हणजे शेड्यूल ए आणि एका साईडला तो काय सांगतोय शेड्यूल फीज और टेस्ट. हो, सो ह्याचा काय करा एक चार्ट असा बनवा आणि एक घरी लावा. सो जाता येताना तुम्ही हा चार्ट आहे तो काय कराल सारखा वाचत राहाल. आता तुम्ही घरीच आहात सध्या. ओके, सो ते तुमची शेड्यूल्स आहेत ती काय होऊन जातील पाठ होऊन जातील कायमस्वरूपीची. आणि ही एक्झाम्पल. ओके, एक्झाम्पल पण सारखी वाचत राहा म्हणजे जरी तुम्ही वाचत असं ही जरी वाचत राहिला शेड्यूल्स रोज तरी ती चांगली लक्षात राहतील तुमच्या. रोज जरी वाचत राहिला तरी एकदम असं पाठ करण्याची रट्टा मारण्याची काही गरज नाही. रोज जरी व्यवस्थित वाचलात तुम्ही ॲज इट इज तुम्हाला लिहायचं आहे. ओके, जसं बुकमध्ये आहे तुमच्या जसं PPT वरती आहे सो तसं ॲज इट इज वर्ड टू वर्ड आलं पाहिजे. ओके, ज्युरिस्ट सब्जेक्टमध्ये ॲज इट इज वर्ड टू वर्ड आलं पाहिजे. ओके, सो दिस इज शेड्यूल जी. ओके, सो व्हॉट वी हॅड सीन टुडे. First we had seen schedule A. Okay, schedule A it stands for the applications for granting the or renewal of licenses. Then list of various forms for licenses, then sending memorandums. Then we have seen schedule B. Schedule B it contains fees for test or analysis by central drug laboratory or state drug laboratory. Then what we had seen schedule C, it contains what list of biological and special products that whose import, sale, distribution and manufacturing they are governed by special provisions. So examples are sera, parenteral serum proteins, vaccines, toxins, antigens, antitoxins. Then we had seen schedule C1. C1 मध्ये काय आहे. ओके, सो आय विल गो थ्रू स्लाइड देन तुम्हाला पण समजेल. C1. ओके, C1मध्ये स्पेशल प्रोडक्ट्स सच ॲज लिव्हर ऑइल, अर्गॉट प्रिपरेशन, देन ड्रग्स बिलॉंगिंग टू डिजिटॅलिस ग्रुप लाईक डिगॉक्झिन, देन ॲड्रेनालिन, लिव्हर एक्स्ट्रॅक्ट. ओके, शेड्यूल्स टू द रूलमध्ये नंतर काय आहे डी आहे. डीमध्ये क्लासेस ऑफ एक्झेम्प्टेड ड्रग्स जे काय केलेले आहेत वगळलेले आहेत ह्याच्यातमधून विच आर एक्झेम्प्टेड फ्रॉम सर्टन प्रोव्हिजन्स. ओके, काही त्याच्या तरतुदी आहेत त्याच्यामधून त्यांना काय केलेलं आहे तर वगळलेलं आहे आणि ज्याचं इम्पोर्ट दे आर ॲप्लिकेबल फॉर इम्पोर्टिंग ऑफ ड्रग्स. सो दॅट एक्झाम्पल्स दीज आर स्किम मिल्क, पावडर्ड मिल्क फोर्टिफाईड विथ विटॅमिन्स, फॅरेक्स, ओट्स, जिंजर. दीज आर एक्झाम्पल्स. देन वी हॅव सीन शेड्यूल E1. E1मध्ये काय येतं तर लिस्ट ऑफ पॉयझनस सबस्टन्सेस फ्रॉम आयुर्वेदिक अंडर आयुर्वेदिक सिद्धा आणि युनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन. एक्झाम्पल इज स्नेक व्हिनोम विच इज फ्रॉम ॲनिमल ओरिजिन. देन आर्सेनिक मर्क्युरी CuSO4 दिस इज फ्रॉम मिनरल ओरिजिन. देन धतुरा, भांग, गांजा दिस इज फ्रॉम ड्रग्स ऑफ व्हेजिटेबल ओरिजिन. Then we had seen schedule F. Okay, part 12B that it contains what requirement for what functioning and operation of blood bank and preparation for blood components. Then we had seen schedule F. In that part 12C it contains what requirement for manufacturing of blood product. Then we had seen F1. It contains what provisions applicable to production of that bacterial vaccines, viral vaccines, antisera, diagnostic antigens. Then we had seen
F second is for standards for what? Surgical dressings and bandage cloth, and F third is the for it standards for what? Umbilical tapes. Okay, I had given this standard also. Then we had seen schedule FF. This is for ophthalmic preparation, standards for ophthalmic preparations like eye ointment, then eye solution, eye suspension. Then we had seen schedule G. Schedule G, it contains what? List of drugs that are required to be used only under supervision of registered medical practitioner. And see, has a label आहे, its label that should be done accordingly, like with caution. Caution word should be there. Okay, so today we will stop over here. Okay, from next lecture we will continue these another schedules from schedule H. Okay. सो इफ यू आर नॉट गेटिंग एनिथिंग फ्रॉम टुडेज लेक्चर, आजच्या लेक्चरमधलं काही समजलं नसेल, ओके, काही सजेशन्स असतील, काही डिफिकल्टी असेल, देन आस्क मी फ्रीली. ओके, टेक केअर ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, हॅप्पी लर्निंग, थँक्यू.